دوستو اگر ہمارے زمین پر 3 سیکنڈ کے لیے آکسیجن ختم ہو گیا تو ہماری زمین کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ اور فرینڈ، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں سب سے مضبوط مسل کون سا ہے؟ اور فرینڈز، سائنسدان نے ایک ایسا سیارہ دریافت کیا ہے جو 2 سورج کے درمیان گھومتا ہے۔ اور فرینڈز، ایک اور امیزنگ فیکٹ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ شیر کی داڑھ یعنی شیر جو آواز کرتا ہے وہ کتنے کلومیٹرز تک جاتی ہے۔ اور فرینڈ، وہ کون سا سیارہ ہے جس میں ہوا کا پریشر آواز سے بھی زیادہ ہوتا ہے؟ جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ ایسے امیزنگ فیکٹ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد مبین اور آپ دیکھ رہے ہیں موبی فیکٹس۔ موبی فیکٹ چینل میں نئے آنے والے کو خوش آمدید، ویلکم، بخیر ڈالیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمارے چینل پر بھی کمیونٹی ٹیب آن ہو جائے، تاکہ ہم آپ لوگوں کو بر وقت نیو فیکٹس، ٹرینڈنگ فیکٹس اور ڈیلی فیکٹس سے آگاہ کریں گے۔ شکریہ۔ نمبر 1، دوستو ہم سب لوگ تو جانتے ہیں کہ ہماری اس دنیا میں تقریباً 70% پانی ہے اور 30% نارمل زمین یعنی خشک زمین ہے۔ دوستو سمندر کا تقریباً 19% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ اس فیکٹ سے پہلے کبھی نہیں جانتے تھے۔ نمبر 2، دوستو اس دنیا میں تو عجیب جانور رہتے ہیں اور ہر جانور میں ہزاروں قسم ہوتے ہیں۔ دوستو اس دنیا میں مچھلی ہزاروں اقسام ہے۔ ان مچھلیوں میں سے ایک مچھلی کا نام فلاونڈر ہے۔ دوستو فلاونڈر مچھلی اپنی ہیبیت اس قدر بدل سکتی ہے کہ یہ اگر چیک پوسٹ پر ہو تو خود کو اس پر چھپا لیتی ہے۔ دوستو اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو اس نے کیسے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے بنایا ہے یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نمبر 3، دوستو بچپن میں تو ہم لوگ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جو بادل ہے اس کا شیپ کیا ہے اور وہ کس طرح ہوگی، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں ہمیں اصلیت کا پتہ چل گیا۔ ایک ڈچ آرٹسٹ نے درجہ حرارت، پانی اور دھوئیں کو ایک خاص طریقے سے استعمال کر کے ایک کمرے میں بادل بنا دیا تھا۔ دوستو اسے ہم مصنوعی بادل بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوستو یہ کتنا امیزنگ ہے۔ نمبر 4، دوستو زمین پر ہر سال تقریباً 10 لاکھ زلزلے آتے ہیں جن میں زیادہ تر چھوٹے پیمانے پر ہوتے ہیں۔ دوستو زلزلے کا آنا نیچے زمین میں آتش فشاں کا پڑنا ہوتا ہے۔ زمین کا درجہ حرارت جب گرم ہو جاتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ نمبر 5، دوستو سونا یعنی گولڈ آج کل پاکستان میں بہت مہنگی بکتی ہے، لیکن اگر ہم اپنی دنیا سے پوری گولڈ ڈسکور کریں تو ہم سب بہت امیر بن سکتے ہیں۔ اگر تمام سمندروں کے پانی میں موجود سونے کو نکال لیا جائے تو اس قدر سونا ہوگا کہ دنیا میں ہر انسان کے حصے میں 4 کلو گرام سونا آئے گا۔ دوستو پھر تو ہر انسان امیر ہوگا۔ نمبر 6، دوستو ہر سیارے کا سائز، ویٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ہمارے گیلیکسی میں ایسے بہت سیارے ہیں جو بہت چھوٹے ہیں۔ ہمارے شمسی نظام میں بونے سیاروں کی تعداد 5 ہے، جن میں سے ایرس جو 2003 میں ڈسکور ہوا تھا، پلوٹو جو 1930 میں ڈسکور ہوا تھا، ہومی 2003 میں ڈسکور ہوا تھا، میک 2005 میں ڈسکور ہوا تھا اور کیرس 1801 میں ڈسکور ہوا تھا۔ یہ 5 سیارے ہمارے شمسی نظام میں موجود ہیں جو بہت چھوٹے ہیں۔ نمبر 7، دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ 1111111 ملٹیپلائی بائی 1111111 سے کیا جواب آئے گا؟ دوستو آپ کے پاس صرف 5 سیکنڈ ہے اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے۔ دوستو اس کا جواب ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 لگ گیا نا جھٹکا۔ نمبر 8، دوستو جب بھی آپ ناراض ہوتے ہو یا آپ کو شوق لگتا ہے تو پھر آپ کا کھانا کھانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ کا دماغ اور معدہ مستقل ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ جذبات ہمارے معدے کو ڈائریکٹ افیکٹ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم اگر پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ نمبر 9، دوستو حال ہی میں سائنسدانوں نے ایک ایسی عورت کو دریافت کیا ہے جو 1 ارب سے زیادہ رنگوں کو دیکھ سکتی ہے، جبکہ عام لوگ صرف 1 کروڑ رنگوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم کیا کہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہر کسی کو ڈیفرنٹ ویژن دیا ہے۔ نمبر 10، اس دنیا میں عجیب اور بڑے پیمانے پر ہیکر موجود ہے۔ انہی ہیکر میں سے ایک ہیکر کا نام جین کرسلر ہے۔
जैन क्लेसलर नामी हैकर ने जर्मनी की वजीर दिफा के फिंगरप्रिंट सिर्फ एक तस्वीर की मदद से हासिल कर लिए थे, जबकि इसने एप्पल के मोबाइल फोन 5 सेकंड के थंब वेरिफिकेशन सिस्टम को लॉन्च के सिर्फ 24 घंटे बाद ही डिफीट कर दिया था। नंबर 11। दोस्तों, शेर की दौड़ने की आवाज़ तकरीबन 8 किलोमीटर दूर तक जाती है। दोस्तों, इसीलिए तो इसको जंगल का बादशाह माना जाता है। नंबर 12। पोलर बेयर यानी कुत्बी रीछ के बाल सफ़ेद नहीं होते बल्कि बिल्कुल शफाफ होते हैं, जो कि रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये सफ़ेद महसूस होते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस फैक्ट से पहले कभी पता नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। शुक्रिया। कर दिया ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। नंबर 13। दोस्तों, बड़े सर वाले लोग आम लोगों की निस्बत ज़्यादा ज़हीन होते हैं। दोस्तों, आपका सर कैसा है, छोटा है या बड़ा है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। नंबर 14। लड़कियों के सूंघने की सलाहियत लड़कों से ज़्यादा होती है, यानी लड़के ज़्यादा सूंघ नहीं सकते और लड़कियों को हर चीज़ की स्मेल महसूस होती है। दोस्तों, ये तो कमाल का है। नंबर 15। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहली खींची जाने वाली तस्वीर कौन सा है? लेकिन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आप लोगों को दुनिया का पहली तस्वीर दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे पहला तस्वीर। ये तस्वीर किसी भी कैमरे से ली गई दुनिया की पहली तस्वीर है, जो 1926 में ली गई थी। नंबर 16। दोस्तों, नेपच्यून एक सियारा है। इस पर चलने वाली हवाएं आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ होती है। दोस्तों, ये तो इतनी तेज़ हवाएं है कि अगर हम लोगों ने वहाँ घर बना भी लिया तो वह टिकता नहीं है, 5 सेकंड में ही गिर जाएगा। इतना तेज़ हवाएं चलती है वहाँ पे। दोस्तों, क्या आप इस फैक्ट से पहले जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। नंबर 17। नेबुलेन बोना पार्ट बोना नहीं था, बल्कि इसका कद 5 फुट 7 इंच था, जो कि 1821 के दौर में अच्छा कद तस्वुर किया जाता था। नंबर 17। हाल ही में साइंसदानों ने ऐसे सियारे को दरियाफ्त किया है जो कि 2 सूरज के गिर्द घूमता है। क्या आप लोग इस फैक्ट को मानते हो? मैं तो नहीं मानता इस फैक्ट को। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत इल्म है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम इस पर और डिटेल से बात कर सके। नंबर 19। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके जिस्म में ऐसा कौन सा मसल है जो बहुत मजबूत हो? दोस्तों, आपकी ज़ुबान आपके जिस्म का सबसे मजबूत मसल होता है। नंबर 20। अगर आपका दायां हाथ ज़्यादा काम करता है तो आपकी नाक का सूंघने वाला दायां हिस्सा ज़्यादा काम करेगा। इसी तरह बाएं के साथ भी यही तरीका है। नंबर 21। दोस्तों, अगर हमारे ज़मीन पर 3 सेकंड के लिए ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो हमारी सारी आबादी ख़त्म हो जाएगी, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हो। और अगर 3 मिनट के लिए ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो हमारी ज़मीन कुछ इस तरह बन जाएगा और हमारा ज़मीन का कोई नाम और निशान नहीं रहेगा। तो फाइनली आप जान गए कि हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी इस दुनिया के लिए ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है। ऑक्सीजन न सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी है बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी ऑक्सीजन का होना लाजमी है। दोस्तों, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इस फैक्ट को वीडियो के स्टार्ट में लेना चाहता था पर मैं इसको भूल चुका था, इसलिए मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल वाले आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिल सके। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे ऐड होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।